Guys, have you ever wondered what the central bank actually owes to the public and today bank is? Hi everyone, welcome back to Ethio Economics School. This is Asfish. In our previous lesson, we looked at the asset of the central bank. Now, let me ask you a question. Have you ever wondered what the central bank actually owes to the public and today bank? ለማዕከላዊ ባንክ ለህዝብና ለባንኮች ምን አይነት ላያቢሊቲ እንዳለበት አስበህ ታውቃለህ? Don't worry, it is not like National Bank of Ethiopia borrowed your pound charge, but yes, it has really liabilities. Today we are breaking down the liability side of the central bank balance sheet in the simplest and most fun way possible. Let's begin. But please don't forget subscribe, like and share. So when we start, when explain each liability category, what is currency in circulation? በመጀመሪያና አንደኛ የነበረው ስራው ላያቢሊቲ ካየን በባለፈው ክፍለ ጊዜ አሴትን አይተናል። በጥሩ ሁኔታ ተረድታችኋል ብዬ አስባለሁ። ያልገባችሁ ነገሮች ካሉ ኢንፎርም አድርጉልኝ በኮሜንት። ብዙዎች እየጻፋችሁ አፕሪሺየት እያደረጋችሁ ስለሆነ thank you very much። እና ዛሬ ደግሞ ያው በጥያቄ ጀምረናል ኦልሬዲ እና ላያቢሊቲ ምንድነው ላያቢሊቲ የሚለውን እና ያለን በሱ ስር ደግሞ ሁለት ማለት የተለያዩ ላያቢሊቲ ለሴንትራል ባንክ ላያቢሊቲ የሆኑ ነገሮች አሉ። ከዛም አንዱ የሆነው ከረንሲ ሰርኩሌሽን ነው። እና ምንድነው ከረንሲ ሰርኩሌሽን ካለ it refers to banknotes and coin issued by the central bank that are held by the public or not in bank or the central bank itself. Okay, ይህ የሚያመለክተው በማዕከላዊ ባንክ የተሰጡ የባንክ ኖቶችና ሳንቲሞች በህዝብ የተያዙ ናቸው። በባንኮች ወይም በማዕከላዊ ባንክ ውስጥ አይደለም ያሉትና ምን የሆኑ ናቸው? It refers to the banknote and coin issued by the central bank that are held by the public. በማዕከላዊ ባንክ የተሰጡ ባንክ ኖቶችና ሳንቲሞች የት ያሉ? በህዝብ እጅ ያሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ንግድ ድርጅት ወይም አንድ እጅ ላይ ያለው ጥሬ ገንዘብ ባንክኖት ሊሆን ይችላል፣ ሳንቲሞች ሊሆን ይችላል እና ያ ገንዘብ በመጀመሪያ የተሰጠው ከየት ነው? ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ነው ወይም ማዕከላዊ ባንክ ነው የሰጠው ማለት ነው። why currency in circulation is liability for the central bank እና እሱ ከሰጠ ለምንድን ነው ለሱ ደግሞ እንደገና currency in circulation liability የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን when the public hold money the central bank has an obligation behind that money. Okay, ፓብሊኩ ገንዘብን ሲይዝ ለዚያ ገንዘብ ለሴንትራል ባንኩ ተጠያቂነት አለበት። ለምን ሲባል here is reason. አንደኛ the central bank promise every bank note say something like this note is legal tender. It is promised by the central bank to accept it as money for all payment. አይደለ? ይሄ ገንዘብ accept it as money for all payment ለሁሉም ፓይመንት እንደ ማኔ መቀበል እንዳለበት ፕሮማይዝ ያደርጋል ሴንትራል ባንኩ። so promise by the central bank to accept it as money for all payment ምን ማለት? the birr note the central bank issue are promise that people can use them to buy goods, pay debts or deposit in banks አይደለ? በማዕከላዊ ባንክ የተሰጠው የብር ኖቶች ሰዎች ሸቀጣሸቀጦችን ለመግዛት ዕዳ ለመክፈል ወይም በባንክ ውስጥ ለማስገባት ወይ ለማስቀመጥ ሊጠቀምባቸው የሚችሉ በትን ፕሮማይዝ ይሰጣቸዋል አይደለ? so when national bank issue 100 birr note it is saying this note has value and I stand behind it. look, አንድ ናሽናል ባንክ አንድ 100 ብር ፕሪንት ሲያደርግ ምንድነው የሚለው? this note has value and I stand behind it. ይህ ገንዘብ ዋጋ አለው
እኔ ከኋላው እቆማለሁ። በጀርባው እቆማለሁ አለው እያለች ነው የምትሰጠው። by the way, when we say ብር note are promises that people can use to buy goods, pay debit or deposit in bank ሲባል we are not saying that National Bank purpose is to print money for those activities. ናሽናል ባንክ ብር ፕሪንት ሲያደርግ ፐርፐዙ to buy good, pay debit or deposit in bank ነው እያለን አይደለም። እና ምን እያለን ነው? instead we are saying once National Bank of Ethiopia issues money, the public can use it for this purpose because central bank guarantee its value. okay እንደዛ ነው እያለን ያለ ነው ማለት ነው። so once National Bank issue money, the public can use it for this purpose. like ለጠራናቸው ፐርፐዞች for pay debit, for buy goods, for deposit in bank ሊጠቀምባቸው ይችላል። so because the central bank guarantee this value እና ለዚህ የሚጠቀመው ደግሞ ባንኩ ጋራንት ስለሆነ ነው። ለምሳሌ 200 ብር 200 እንደሆነ አምነን እኛ የተቀበልነው ምን ስለሆነ ነው? ጋራንቲነቱ ስላለው ሴንትራል ባንኩ 200 እንደሆነ ወስኖ ተስማምቶ ስለሰጠን ነው እንጂ ያ 205 ነው ብሎ መጀመሪያ ቢያመጣም እንቀበላለን። 200 አድርጎ አሁን ያለው 100 ደግሞ 2 ብሎ 100 ነው ብሎ ቢቀይርም እንቀበላለን። ምክንያቱም ጋራንቱ ማን ነው? የብር ቫልዩ የማኔ ቫልዩ ለማኔ ቫልዩ ጋራንቱ ማን ነው? ሴንትራል ባንክ ስለሆነ so that guarant is promise ነው ማለት ነው። ያ ጋራንቲነቱ ፕሮማይዝ ነው ማለት ነው ከሴንትራል ባንክ። so that promise also the reason it became a liability ተጠያቂነት የሚሆንበት ምክንያት ይሄ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ጋራንት በሌላ መንገድ እኔ ጋራንት ነኝ ለዚህ ቫልዩ ለማኔ ቫልዩ ለዚች ማኔ ቫልዩ ፕሪንት ለተደረገ ለዚች ማኔ ቫልዩ እኔ ምን ነኝ? ጋራንት ነኝ እያለ ያ ጋራንት ነኝ ማለቱ በሌላ መንገድ ቃል እየገባ ነው፣ ፕሮማይዝ እየሰጠ ነው ማለት ነው። ያ ፕሮማይዙ ደግሞ the reason it became that promise it became a liability ወደ liability ያመጣዋል ማለት ነው። ማንን? ኮመርሽ ምንድነው? ሴንትራል ባንኩን ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ ነው ሊያብሊቲ የሚሆንለት ማለት ነውና የሚታተመውን ገንዘብ ለእያንዳንዱ ኖት ኦር ኮይን እኔ ከኋላ አለው ከጀርባ አለው ተጠያቂነት አለብኝ። ቫልዩ መጠበቅ ማለት ቫልዩ ባለበት እንዲኖር 200 ሆኖ እንዲሰራ 100 ብር ሆኖ እንዲሰራ 5 እንዲሁም 10 ብር ባለበት ቫልዩ እንዲጠበቅ እኔ ከኋላ አለው እኔ በጀርባ አለው ያለች ነው ማለት ነውና that guarantee equals to the promise and that promise equals to the reason it became a liability. okay so that why the note is liability, it represents something the central bank has issued and promised to honor. okay currency in circulation are note and coin issued by the central bank and held by the public. why liability ሲባል because it represents promise or claim by the central bank to the holder of the currency. ምን አይነት ኢፌክት ያመጣል ማኔ ሰፕላይ ላይ ሲባል increase the money supply and the central bank is liability. okay ሌላ ደግሞ በሊያቢሊቲ በኩል አንደኛ ምንድነው ያለን ከረንሲ ኢን ሰርኩሌሽን አለን አይደለ? ሌላ ደግሞ ሁለተኛ ሪሰርቭ ምንድነው ሪሰርቭ? ባለፈው ፓርት 2 ላይ የሆነ ቦታ ነክተን እታች በደንብ እናያለን ብዬ ነበር ያለፍኩት እና እዚህ ራሱን ችሎ ስላለ ነው ያን ዘጋ በደንብ ያላነሳሁት እና so what are reserve ምንድነው ሪሰርቭ? እዚህ ሊያቢሊቲ
ውስጥ አንደኛ ያው ከረንሲን ሰርኩሌሽን አይተናል። ሁለተኛ ደግሞ ሪሰርቭ አለ እና ሶ ዋት አር ሪሰርቭ? Reserve are the funds that commercial bank hold in the central bank. Reserve are the funds that commercial bank hold in the central bank. ሪሰርቭ ማለት የንግድ ባንኮች በማዕከላዊ ባንክ ውስጥ የሚያስቀምጡት ገንዘብ ነው ማለት ነው ባጭሩ። ሪሰርቭ are the funds that commercial bank hold in the central bank. ሪሰርቭ ኦኬ። ሪሰርቭ ማለት የንግድ ባንኮች በማዕከላዊ ባንክ ውስጥ የሚያስቀምጡት ገንዘብ ነው ማለት ነው። ሪዘርቭ በሌላ መንገድ ዲፖዚት አት ዘ ሴንትራል ባንክ ማለት ነው ባጭሩ። ኦኬ እንደዛ ሲያደርጉ this recorded as asset for commercial bank and liability for the central bank። ምን ሲያደርጉ ምንድነው ያለን? ሪሰርቭ ማለት ኮመርሻል ንግድ ባንኮች የት የሚያስቀምጡት ገንዘብ ነው ያለው ብለናል። ሴንትራል ባንክ ውስጥ የሚያስቀምጡት ገንዘብ ነው ብለናል አይደል? ሶ አንድ ኮመርሻል ባንክ ገንዘቡን ሴንትራል ባንክ ውስጥ ካስቀመጠች ያ ገንዘብ ለሷ ምንድነው? አሴት ሆኖ አይደል? ለሴንትራል ባንክ ትመልሳለች አይደል? የመለስ ኦብሊጌሽን ስላላት liability for ሴንትራል ባንክ ነው። ሶ ለሁለት ነው የሚካፈለው two types of reserve recorded reserve እና excess reserve ይባላል። ሪከርድ ሪሰርቭ የሚባለው the amount that bank must keep at national bank by law ባንኮች በህጋዊ መንገድ በናሽናል ባንክ ውስጥ እንዲይዙ የሚፈለግ መጠን ነው። ይሄ ግዴታ ነው፣ መስት ነው። the amount that bank must keep at national bank by law ለምሳሌ if the reserve requirement is 5% and a bank has 1 billion ብር in deposit, requirement reserve is 50 million ብር። ይሄ ግዴታ ነው። ሁሉንም ባንኮች ሴንትራል ባንክ እንዲያስቀምጡ የሚወስንላቸው ፖርሽን አለ። ያ ፖርሽን የማስቀመጥ ግዴታ አለባት በህጋዊ የሆነ መንገድ ማለት ነው። ማለት ለምሳሌ ለአንድ ባንክ 1 ቢሊዮን ብር ካለው 5% 50 ሚሊዮኑ የት ነው የምታስቀምጠው? በሴንትራል ባንክ ውስጥ የማስቀመጥ ግዴታ አለበት ማለት ነው። ማለት ይሄ 5% ያው ለኤግዛምፕል ነው የተጠቀምኩት እንጂ አይ ቲንክ 10% መሰለኝ አሁን የነበረው እና ያለን ሶ ባንክስ ካንኖት ለንድ ዲስ አውት ባንኮች ይህንን ማበደር ደግሞ አይችሉም ማለት ነውና ሶ ጀነራሊ ሪከርድ ሪሰርቭ የሚባለው በህጋዊ መንገድ በግዴታ ኮመርሻል ባንኮች ሴንትራል ባንክ ውስጥ የሚያስቀምጡ ፖርሽን ወይ ፐርሰንት ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኤክሰስ ሪሰርቭ የሚባለው ደግሞ ኤኒ ሪሰርቭ አባቭ ዘ ሪከርድ አማውንት ከሚፈለገው መጠን በላይ የሚያስቀምጡ ማንኛውም ሪሰርቭ ኤክሰስ ሪሰርቭ ይባላል ማለት ነው። ሶ ባንክ ሜኒ ቹዝ ቱ ሆልድ ኤክስትራ ሪሰርቭ ፎር ሴፍቲ ኦር ሊኩዊዲቲ ባንኮች ለደህንነት ወይም ፎር ሊኩዊዲቲ ፐርፐዝ ተጨማሪ ክምችቶችን ለመያዝ ሊመርጡ ይችላል ማለት ሴንትራል ባንክ ውስጥ ብዙ ባስቀመጥ ቁጥር it uses to reserve ብዙ ባስቀመጥ ቁጥር ብዙ ሴፍቲ አለው ማለት ነውና ለዛ ፐርፐዝ ሊያስቀምጡ ይችላሉ ማለት ነው። የትኛውን ኤክሰስ ሪሰርቭ ማለት ነው። ኦኬ ሶ why reserve are important? ለምንድን ነው ሪሰርቭ ኢምፖርታንት የሆነው? for the central bank it issues reserve to control money supply. ኦኬ የገንዘብ አቅርቦቱን ለመቆጣጠር ይጠቅማል። ለማ for central bank እሺ ሌላ it influence interest rates or reserve requirement በሪሰርቭ መስፈርቶች በኩል የወለድ ተመኖቹን ለመንካት ይረዳታል። ለማ for the central bank ሌላ ደግሞ for stabilize the banking system የባንክ ስርዓቱን ለማረጋጋት ይጠቅማል ማለት ነው። ምን why reserve are important for the central bank ሲባል it uses reserve to control money supply
it influences interest rate through reserve requirement. It stabilizes the banking system. Okay, what about for commercial bank? ለኮመርሻል ባንክ ስለምን ይጠቅማል ሲባል for safety። አንደኛ for safety። ለምሳሌ ብዙ ሪሰርቭ እዛ ባስቀመጡ ቁጥር ኮንፊደንስ አላቸው ማለት ነው። ሞር ሴፍ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ሞር ሪሰርቭ ሞር ሴፍቲ አለው ማለት ነው። እና ለዚህ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። ኦኬ ባንክስ ሪሰርቭ ዲፖዚት ዳት ኮመርሻል ባንክ ሆልድ ዳት ሴንትራል ባንክ። ሶ የንግድ ባንኮች በማዕከላዊ ባንክ ውስጥ የሚያስቀምጡት ተቀማጭ ገንዘብ ነው ማለት ነው። ምን ማለት ይሄ እንዳነሳሁት ነው እዚህ የደገምኩት ገቨርንመንት ዲፖዚቱን ለመጨመር ስላሰብኩ ነውና ባንክ ሪሰርቭ የሚባለው ባጭሩ ዲፖዚት ዳት ኮመርሻል ባንክ ሆልድ ዳት ሴንትራል ባንክ ነው። ገቨርንመንት ዲፖዚት የሚባለው ደግሞ ገቨርንመንት አካውንት ዳት ሴንትራል ባንክ ነው። በማዕከላዊ ባንክ ውስጥ የመንግስት ሂሳብ ደግሞ ገቨርንመንት ዲፖዚት ይባላል። ሶ in short definition, reserve are the deposit that commercial bank hold at the central bank to meet legal requirement and support daily payment. Okay. ሌላ ደግሞ foreign liability በliability ስር ሌላ foreign liability ነው። ምንድነው foreign liability? foreign liability deposit of foreign institution or central bank ከውጭ ተቋማት ወይም ከማዕከላዊ ባንኮች የሚቀመጡ ወይ ዲፖዚት የሚደረጉ ገንዘብ ናቸው። ምኖቹ foreign liability የሚባሉት foreign liability deposit of foreign institution or central bank. Okay, foreign liability are obligation the central bank owes to foreign institution, foreign government or international organization አይደለ? የውጭ ዕዳዎች ማዕከላዊ ባንክ ለውጭ ተቋማት፣ ለውጭ መንግስታት ወይም ለዓለም አቀፍ ድርጅቶች ያለባቸው ግዴታዎች ናቸው ማለት ነው። why appear on the liability side of the central ማለት they appear on the liability side of the central bank balance sheet አይደለ? ያ ራሳቸው አይደለ ያስቀመጡት foreign liability የሚባለው መጀመሪያ ምንድነው? owes to foreign ማለት deposit of foreign institution or central bank አይደለ? so this is obligation to central bank owes to foreign institution, foreign government or international organization. ለዚህ they appear on the liability side of the central bank balance sheet. okay why they are liability? ለምንድን ነው liability የሆነው ሲባል because the central bank is required to pay back, repay or settle this obligation in the future, usually in foreign currency like dollar, euro and its. okay ምክንያቱም ለምንድን ነው ሊያቢሊቲ የሆነው ሲባል ምክንያቱም ማዕከላዊ ባንክ እነዚህ ግዴታዎች ለወደፊት መክፈል ወይም መፍታት አለበት። ብዙ ጊዜ በውጭ ምንዛሬ ማለት ነው። ለምሳሌ በዶላር በዩሮ ምናምን ተመልሳለች ማለት ነው። so this is liability for central bank. where do foreign liability come from? ከየት ነው የሚመጣው ግን ይሄ foreign liability የሚባለው ከየት ነው የሚመጣው ሲባል foreign liability can arise from አንደኛ loan from international institution ከዓለም አቀፍ ተቋማት ብድሮች for example national bank borrow American dollar from IMF or World Bank. ከነዚህ ሲበደር ምን ማድረግ አለበት? ናሽናል ባንክ must repay later አይደለ? so በኋላ መመለስ ስላለበት ምን ሆኖ ነው የሚመዘገበው? በላይቢሊቲ ሳይድ ይመዘገባል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ከየት ነው የሚነሳው ሲባል ዲፖዚት ባይ ፎሬን ገቨርንመንት ኦር ኢንስቲትዩሽን የውጭ መንግስት ኦር ኢንስቲትዩሽኖች ዲፖዚት ሲያደርጉ የት ሴንትራል ባንክ ላይ ዲፖዚት ሲያደርጉ ማለት በፈለጉበት ጊዜ ይወስዳሉ አይደል? ሶ በላይቢሊቲ ሳይድ ይቀመጣል። ኤግዛምፕል foreign central bank holds a deposit account at National Bank of Ethiopia. so National Bank of Ethiopia owes them that money አይደለ? so
ሶሪ ውሻ እየረበሸ ነው። ያው ማታ ነው እንትን እያልኩ ያለሁት እና ውጪ ግቢ ውስጥ ውሻው ነው እየጮኸ ያለው። ሶሪ እና እሺ ዲፖዚት ባይ ከየት ነው የሚነሳው ሲባል ሁለተኛ ዲፖዚት ባይ ፎሬን ገቨርንመንት ኦር ኢንስቲትዩሽንስ አይደለም። ኤግዛምፕል ፎሬን ሴንትራል ባንክ ሆልድስ ዲፖዚት አካውንት ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ። ፎሬን የውጭ ሴንትራል ባንክ በኢትዮጵያ ናሽናል ባንክ ውስጥ ገንዘባቸውን ሲያስቀምጡ ዲፖዚት ሲያደርጉ ናሽናል ባንክ ኦይስ ዘም ዳት ማኒ አይደለ? እነዚህ የውጭዎቹ የሚፈልጉበት ጊዜ ይወስዳሉ አይደለ? ለኢትዮጵያ ናሽናል ባንክ ሊያቢሊቲ ሆኖ ይቀመጣል። ሌላ ደግሞ ከየት ነው የምነሳው? ይሄ ዌር ዱ ፎሬን ሊያቢሊቲ ካም ፍሮም ሲባል ሶስተኛ ፎሬን ኤክስቼንጅ ስዋፕስ ኦር አግሪመንት የውጭ ምንዛሬ መለዋወጥ ስምምነቶች ከዛ ሊነሳ ይችላል። ኤግዛምፕል ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤክስቼንጅ ብር ፎር ዶላር ዊዝ አናዘር ሴንትራል ባንክ ቴምፖራሪ። ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ለጊዜው ብርን በዶላር ከሌላ ማዕከላዊ ባንክ ጋር ሲለዋወጥ ናሽናል ባንክ መስት ሪተርን ዶላር ላተር አይደለ? እንደ ሊያቢሊቲ ይመዘገባል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ከየት ይነሳል ሲባል አሬርስ ኦር ዴላይ ፔመንት የዘጋዩ ወይም ጊዜው ያለፈባቸው ክፍያዎች ከዚህም ሊነሳ ይችላል። ኤግዛምፕል ኢትዮጵያ ኦይስ ፎሬን ከረንሲ ፔመንት ፎር ኢምፖርት ሰርቪስ ዳት ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ሚስት ሃንድል። ለናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ማስተዳደር ያለበት ከውጪ ለሚገቡ አገልግሎት የውጭ ምንዛሬ ክፍያዎች ካላት ስቲል ካውንት ዳስ ሊያቢሊቲ። ኢምፖርት ተደርጓል፣ ከዚህ በፊት ኢምፖርት ተደርጓል ግን ያልተከፈለ ዕዳዎች ካሉ አስ ሊያቢሊቲ ይመዘገባል ማለት ነው። እና ሌላ ደግሞ ከሊያቢሊቲ ስር ያለው አንደኛ ካረንሲን ሰርኩሌሽን አይተናል፣ ሁለተኛ ሪዘርቭ አይተናል፣ ሶስተኛ ደግሞ አዘር ሊያቢሊቲ። ምንድነው አዘር ሊያቢሊቲ ልንለው የምንችለው? ኤኒ አደር ኦብሊጌሽን ሴንትራል ባንክ ወይስ የማዕከላዊ ባንክ ሌሎች የማዕከላዊ ባንክ ሌሎች ዕዳዎች ኤኒ ኦብሊጌሽን ሴንትራል ባንክ አደር ሊያቢሊቲ የሚባለው ዲፊኒሽን እንይስት። These are all obligations the central bank owes that do not fall under the major liability categories like currency circulation, commercial bank reserve, government deposit and foreign liability። ከነዚህ ውስጥ ያልገቡበት መክፈል ያለባቸው ምን ተብሎ ይጠራል? other liability። they are smaller miscellaneous or temporary obligation። እነሱ ትንሽ ልዩ ልዩ ወይም ጊዜያዊ ግዴታዎች ናቸው። እና ምን ኤግዛምፕል ኦፍ አደር ሊያቢሊቲ ምንድነው? ምን እንደሆኑ እስቲ ኤግዛምፕሎቹን ለምሳሌ አኪውርድ ኤክስፔንስ የተጠራቀሙ ወጪዎች አዘር ሊያቢሊቲ ውስጥ ይመደባሉ። ፎር ኤግዛምፕል ማኒ ሴንትራል ባንክ ሃዝ ቱ ፓይ ሶን በት ሃዝንት ፔድ የት። የማዕከላዊ ባንክ በቅርቡ ሊከፈል ያለው ገንዘብ እስካሁን ግን ያልተከፈለ። ፎር ኤግዛምፕል ምን አይነት ነው ሲባል salaries payable የሚከፈልባቸው ደሞዝ፣ ኢንትረስት ፓይብል፣ ዩቲሊቲ ቢል ፓይብል የፍጆታ ክፍያዎች መከፈል ያለባቸው። ፎር ኤግዛምፕል ናሽናል ባንክ ኦይስ 20 ሚሊዮን ብር in interest to bank but payment is due next month. This is an accrued liability. ኦኬ ለናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ለባንኮች 20 ሚሊዮን ብር ወለድ ዕዳ አለበት፣ ነገር ግን ክፍያው በሚቀጥለው ወር ይከፈላል። እና ይሄ እንደዚህ አይነት ኬዞች accrued liability ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ከአዘር ሊያቢሊቲ ውስጥ የሚመደበው ዲፈርድ ኢንከም የዘገየ ገቢ ማኒ ሪሲቭድ ኢን አድቫንስ ፎር ኤ ሰርቪስ ኖት የት ፕሮቫይድ እስካሁን ላልተሰጠ አገልግሎት አስቀድሞ የተቀበለው ገንዘብ። ኤግዛምፕል ኢፍ ናሽናል ባንክ ሪሲቭ ፊስ ፎር ላይሰንስ ኦር ሰርቪስ በት the work is not done yet it is
recorded as deferred income. ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ለፍቃድ ወይም ለአገልግሎት ክፍያ ከተቀበለ ነገር ግን ስራው ገና ካልተጠናቀቀ እንደዘገየ ገቢ ይመዘገባል ማለት ነው። ምንድነው ያደረገው? ለፍቃድ ወይም ለአገልግሎት ክፍያ መጀመሪያ ተቀብሏል፣ ነገር ግን ስራው አልተጠናቀቀም ማለት ነው እና ይሄም ዲፈርድ ኢንከሙ በአዘር ላያቢሊቲ ውስጥ ይመደባል። ሌላ ደግሞ ፔየብል አካውንት አማውንት ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ኒድስ ቱ ፓይ ቱ ሰፕላየር ኮንትራክት። ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ለአቅራቢዎች ወይም ለኮንትራክተሮች መክፈል ያለበት። ኤግዛምፕል ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ must pay a company for supplying a security printing equipment until paid it is liability። ለናሽናል ባንክ የደህንነት ማተሚያ መሳሪያዎች ለማቅረብ አንድ ኩባንያ መክፈል ያለበት እስኪከፈል ድረስ እንደ ተጠያቂነት ወር እንደ ሊያቢሊቲ ይቆጠራል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በዚህ ስር የሚቆጠረው አዘር ሊያቢሊቲ ውስጥ የሚቆጠረው ኤምፕሎይ ፔንሽን ሊያቢሊቲ የሰራተኛ ጡረታ ዕዳዎች ፊውቸር ሪትሪትመንት ቤኔፊት ፕሮማይዝድ ቱ ኤምፕሎይ አይደለ የወደፊት ጡረታ ጥቅማዎች ለሰራተኞች ሎንግ ተርም ኦብሊጌሽን አይደለ። አሁን ለምሳሌ ከአንድ ሰው በየሰራተኛው ምን ይሰበሰባል? ጡረታ ይሰበሰባል አይደለ? ግን ለወደፊት የሚከፈል ነው፣ አልተከፈለም አይደል? አሁን ሶ አዘር ሊያቢሊቲ ውስጥ ይመደባል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሚስሌኒየስ ሊያቢሊቲ የተለያዩ ዕዳዎች any small or special liability not included in major category ዋና ምድቦች ያልተሸፈነ ማንኛውም ጥቃቅን ወይም የተለየ liability ነው። example deposit held temporarily for agents ለኤጀንሲዎች ለጊዜው የተያዙ ተቀማጭ ገንዘብ legal obligation or court orders pending payment ህጋዊ ግዴታዎች ወይ የፍርድ ቤት ትዕዛዞች በመጠባበቅ ላይ ያሉ ክፍያዎች እነዚህም other liability ውስጥ ይመደባሉ። so in short other liability are all remaining obligation or other liability are all remaining obligation the central bank owes that are not currency reserve or foreign liabilities currency okay reserve ወይም የውጭ ዕዳዎች ያልሆኑ ሌላዎች የማዕከላዊ ባንክ ግዴታዎች ናቸው ማለት ነው። ሶ ሌላ ደግሞ ካፒታል በዚህ ሳይድ በላያቢሊቲ ሳይድ የምናየው ሌላ ደግሞ ካፒታል ነው። ኦኬ what is a capital? the central bank own net worth like this saving okay የማዕከላዊ ባንክ የተጣራ ንብረቶች ወይ ከቁጠባ ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። so capital equals to the amount contributed by the government or owner of nationally bank of Ethiopia plus accumulated profit or reserve okay በመንግስት የናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ባለቤትነትና የተጠራቀሙ ትርፍ or reserve ያበረከተው መጠን ነው ማለት ነው። Capital is the amount of contributed by the government or owner of national bank plus accumulated profit or reserve. So it is similar to owner equity in normally company. Okay. So total liability and capital central bank's balance sheet ይህንን ይመስላል ማለት ነው። So there is two side asset and liability እንዳየነውና ሶ ሴንትራል ባንክ ባላንስ ሺት ይህንን ይመስላል። በአሴት ሳይድ ገቨርንመንት ሴኩሪቲ ዲስካውንት ሎን ኢንተርናሽናል ሪሰርቭ ፊክስድ አሴት and other asset አለ። ገቨርንመንት ሴኩሪቲ ቦንድ እና ስቶክ እንዳለ አይተናል። ዲስካውንት ሎን ደግሞ ፎር ገቨርንመንት ፎር ባንክ ፎር ነን ባንክ ፎር ፐብሊክ የሚደረግ ዲስካውንት ሎን እንደሆነ አይተናል። ኢንተርናሽናል ሪሰርቭ ደግሞ ፎሬን ኤክስቼንጅ ጎልድ ምናምን ፊክስድ አሴት እና አደር አሴት እነዚህ በአሴት ስር የሚገኙ። ሌላ ደግሞ ላያቢሊቲ እና ካፒታል በዚህ በላያቢሊቲ ሳይድ ካረንሲ ሰርኩሌሽን ኖት ኤንድ ኮይን ሪሰርቭ ማለት ኮመርሻል ባንኮች ዲፖዚት የሚያደርጉት
ሴንትራል ባንክ ውስጥ ዲፖዚት የሚያደርጉ እንደናይት ነው። ባንክስ ሪሰርቭ ባንክ ዲፖዚት የሚያደርገው ማለት ባንክስ በሴንትራል ባንክ ውስጥ ዲፖዚት የሚያደርገው ገቨርንመንት ሪሰርቭ የሚባለው ገቨርንመንት በሴንትራል ባንክ ውስጥ ዲፖዚት የሚያደርገው ፎሬን ሊያቢሊቲ ደግሞ ፎሬነሮቹ በሴንትራል ባንክ ውስጥ ወር ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ውስጥ በእኛ አንጻር እዛ ዲፖዚት የሚያደርገው እንደሆነ አይተናል። አዘር ሊያቢሊቲ ደግሞ ላይክ ሚስሌኒየስ የጡረታ መሳሰሉትን አይተናል። ካፒታል ደግሞ ልክ እንዳየነው እሱንም ካፒታሉን the amount of contributed by government and plus accumulated profit እንደሆነ አይተናል። ሶ አሴት ይሄንን ያው ላይ የነካከነው ነው። ሁሉንም አንብቡ። ለምሳሌ እዚህ አሴት እዚህ እንዲታነቡ በተዘጋጀው እንትኑ ባጭሩ ላስቀምጥላችሁና ያንን ማንበብ ትችላላችሁ። ለምሳሌ አሴት that you asset in the central bank balance sheet are government security and discount loan. Government security and discount loan earn interest እዛ ያየናቸው ነው። and liability ደግሞ currency in circulation and reserve do not then it is asset earn income and liability cost not ማለት ይሄ አሴት ምንድነው ገቨርንመንት ሴኩሪቲ እና ዲስካውንት ሎን ኤርን ኢንተረስት ያደርጋሉ አይደለ? በላያቢሊቲ ሳይድ ያሉት ደግሞ ከረንሲ ኢን ሰርኩሌሽን እና ሪሰርቭ ደግሞ አያመጡም። ነገር ግን አሴቱ ምን ያደርጋል ብለናል? ኤርን ኢንከም ያደርጋል። ላያቢሊቲ ደግሞ ኮስት የለውም ማለት አሴት ለመንግስት ገቢ ምንድነው? ሴንትራል ባንክ አሴት ሴንትራል ባንክ ባላንስ ሺት ላይ ኤርን ሳምቲንግ ኤርን ሲያደርግ ያ ደግሞ ኤርን አያደርግም ማለት ደግሞ ሊያቢሊቲውም ኮስት አለው ማለት አይደለም ማለት ነው። ገቨርንመንት ሴኩሪቲ ዲስ ካቴጎሪ አሴት ኢንክሉድ ሴንትራል ባንክ ሆልዲንግ ሴኩሪቲ ይህ የንብረት ምድብ ማዕከላዊ ባንኮች የዋስትና ይዞታዎችን ያጠቃልላል። ሶ an increase in government security by purchasing it and held in the central bank leads to an increase in money supply. Okay, ሌላ ደግሞ ዲስካውንት ሎን ይሄም እንዳየነው ነው። ምንም አዲስ ነገር ስለሌለ ኢዩ እሱንም ሊያቢሊቲም ነው ቱ ሊያቢሊቲ ኦፍ ሴንትራል ባንክ ከረንሲ ሰርኩሌሽን እና ሪሰርቭ አይተናል። ሌላ ደግሞ ሪሰርቭን አይተናል። እዚህ ሪሰርቭ ውስጥ ላይ ያላነሳ ነው ኦል ባንክ ሃቭ አን አካውንት አት ሴንትራል ባንክ ኢን ዊች ዴይ ሆልድ ዲፖዚት አይደለ? እንዳየነው ምንድን ሁሉም ባንኮች የተወሰነላቸውን ፖርሽን ምን ያደርጋሉ? አካውንት ያላቸው። አሁን ለምሳሌ ለዳሽን አካውንት ያለው፣ ለአቢሲኒያ አካውንት ያለው፣ ለኮመርሻል ባንክ አካውንት ያለው፣ ቡና ምናምን የተባለ አሉ አይደል? እዛ ሁሉ ሪሰርቭ አላቸው። ምንድነው ናሽናል ባንክ ውስጥ ማለት ነው። ሶ ሪሰርቭ ኢንክሉድ ዲፖዚት አት ሴንትራል ባንክ ፕላስ ከረንሲ that is physically held by bank at the central bank called vault cash። ምንድነው vault cash የሚባለው? በማዕከላዊ ባንክ ተቀማጭ ገንዘብ እና በማዕከላዊ ባንክ ውስጥ በባንኮች በአካል የተያዘ ምንዛሬ vault cash ይባላል። ምን ማለት ነው? vault cash refers to the physical currency, bill or coin that a bank hold in vault or in its premises. Okay, vault ጥሬ ገንዘብ የሚባለው አንድ ባንክ በካዚና ውስጥ ወይም በግቢው ውስጥ የሚያስቀምጠው አካላዊ ገንዘብ ሂሳቦች እና ሳንቲሞች ናቸው ማለት ነው። ምን vault cash የሚባለው በባንኮች ካዚና ውስጥ የሚቀመጡ ቢሮ ውስጥ ሊሆን ይችላል። እዛ የተጠራቀሙ ገንዘቦች ለምንድን ነው የሚጠራቀሙት? it is a cash kept on hand to meet day-to-day needs like customer withdrawals, cashing checks or ATM demand። እንዚህ ደንበኞች ለምሳሌ እኛ ብር ፈልገን ሄደን የምናወጣው ኤቲኤም ውስጥ ያለው
ሊሆን ይችላል። በየቀኑ ደንበኞቻቸውን ለማስተናገድ ራሳቸው ጋር የሚያስቀምጡ ካሽ ምንድን ነው የሚባለው? ቫውልት ካሽ ይባላል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኖቲስ ሪሰርቫር አሴት ፎር ኮመርሻል ባንክ። አዎ አይተናል አይደለ? ላይ ሪሰርቭ ለምን አሴት ፎር ኮመርሻል ባንክ። አዎ እነሱ እስካስቀመጡ ድረስ ለነሱ ለኮመርሻል ባንኮች አሴት ነው። ላያቢሊቲ ደግሞ ፎር ሴንትራል ባንክ ቢካዝ ባንክስ ካን ዲማንድ ፔይመንት ኦን ደም at any time and central bank required satisfy obligation to pay። ባንክ ለምንድን ነው የሆነው? ባንኮች ኮመርሻል ባንኮች በፈለጉበት ጊዜ ያስቀመጡትን ማውጣት ይችላሉ። ደግሞ በጠየቁበት ጊዜ ሴንትራል ባንክ ደግሞ ኮመርሻል ባንክ በጠየቀበት ጊዜ የመመለስ ግዴታ ስላለበት ነው ላያቢሊቲ የሆነው ለሱ ማለት ነው። So guys, in this summary, the central bank balance sheet shows how it manages assets and liabilities, currency reserve, government security, and international reserve to support the entire financial system. And that is the end of central bank balance sheet portion. I hope this made the concept simple and clear. So to move on to the next part, please don't forget subscribe, like and share. Bye bye. Have a nice time.